महाकाल एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहे बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबलनी तैयारी करवानी होय विडियो ने लाइक, विडियो ने शेर, चैनल ने सब्सक्राइब, विडियो ने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लगे तो शेर करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। गुड आफ्टरनून। आवनार परीक्षानी अंदर तमे सफल थाओ ते अमरी शुभेच्छा। અને આવનાર સમયની અંદર આપણે સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાનો હોય વિડીયોની ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। વિડીયોની છેલ્લે ચર્ચા કરવાના છે, વિડીયો છેલ્લા સુધી જોજો, કારણ કે કયા વિડીયો બનાવેલા છે અને કયા વિડીયો બનાવવા છે છેલ્લે ચર્ચા કરીશું। તો પ્રશ્ન 1, 31 માર્ચ કરંટ અફેર્સ। પ્રશ્ન 1, હાલમાં શૂન્ય અપશિષ્ટ દિવસ ક્યારે મનાવ્યો? તો 30 માર્ચ। તો દિવસો વિશે ચર્ચા કરી લઈએ આપણે। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च विश्व समुद्री घास दिवस, 1 मार्च अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेर दिवस, 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण विथ गृह में निवेश। 3 मार्च विश्व अनावाजी दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अपस्तर जागरूकता दिवस, 6 मार्च राष्ट्रीय दांत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च नदियों माटे अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस पाई दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय रसीकरण दिवस, 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च फेस भाषा दिवस, 20 मार्च विश्व चकली दिवस, 21 मार्च विश्व ग्लेशियर दिवस, 21 मार्च विश्व कविता दिवस, 21 मार्च करपुतली दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 25 मार्च गुलामी और ट्रांस एटलांटिक दास वेपार और पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, 28 मार्च सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लगे तो लाइक और शेर करजो, चैनल साथ जोड़ेला रहेजो। प्रश्न 2, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला मूकी है? तो नागपुर। विडियो चैनल साथ जोड़ेला रहेजो। संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल की तैयारी करवाना हो, थोड़ी भूल के मिस्टेक हो तो कॉमेंट करजो। हाल में केंद्रीय कर्मचारीओं ने डीए में केटला प्रतिशतनो વધારો કરવામાં આવે છે? તો 2%। હાલમાં 53% વધીને 55% ભથ્થું થયું જે સરકારી નોકરીમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને। પેલું 53%, એટલે 2% વધારો કરવામાં આવ્યો। પ્રશ્ન 4, હાલમાં બહુરાષ્ટ્રીય સંયુક્ત હવાઈ અભ્યાસ IOCHOS 25 કયા દેશોમાં શરૂ થયો છે? तो मिस्र। इजिप्त में मिस्र आवेलू है। तो कैपिटल है इजिप्त कैरो, करन्सी है इजिप्तियन पाउंड और राष्ट्रपति है अब्देल फताह एल सीसी। और प्रश्न 5, हाल में केंद्र सरकारे ओला और उबर जेवी केवी सर्विस शुरू करवामां आवी छे? तो सहकार टैक्सी। प्रश्न 6, हाल में कई राज्यनी सरकार प्रथम तेदुला सफारी स्थल विकसित करशे? तो पंजाब। पंजाबना सीएम है भगवत मान, राज्यपाल है गुलाबीचंद कटारिया। चंडीगढ़ कैपिटल है। पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा शुरू करशे? पंजाब विधानसभा सर्च एंजीन लॉन्च करशे? तेनी अंदर 1947 में जेटली चर्चाओं थी करी शकाय। पंजाब सरकार महिलाओं सुरक्षा माटे प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू करी। पंजाब साइबर अपराधों माटे फॉरेंसिक कानून पर कार्यशाला पर थई। पंजाब बधी स्कूलों में पंजाबी भणवानुं फरजियात कर्युं। पंजाब 14મી हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनीओना विनियुक्त करवा माटे कानून पारित करवामां आव्या। प्रश्न 7, हाल में एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप भारतीय पहल मनीषा पंवाला केवो पदक जीत्यो? स्वर्ण पदक। प्रश्न 8, हाल में कोने मारुति सुजुकी पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त करवामां आवे छे? तो सुनील कक्कड़। क्रिस्टी कोवेंट निमणूक विषय चर्चा कर लीए। तो क्रिस्टी कोवेंट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष बन्या। अच्युत प्रकाश वागले काठमांडू विश्वविद्यालय वीसी नियुक्त करवामां आव्या। अरुण मामे ने एटीएम पसंदगी थई। शिवकुमार कल्याणरमन ने एनआरएफ सीईओ नियुक्त करवामां आव्या। एन गणपति सुब्बीरेमन ने टाटा कम्युनिकेशन चेरमेन नियुक्त करवामां आव्या। भारतीय बैंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में
અધિકારીના રૂપમાં અતુલકુમાર ગોયલને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. જસ્ટિસ ડોલમાલી બાગચી સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બન્યા. તાકાશી નાકાજીમાં હોન્ડા કારના સીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અધ્યક્ષને સીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તો પ્રશ્ન 9, હાલમાં સોર્સ એક્સ ઇન્ડિયા 2025 ત્રીજો સંસ્કરણ ક્યાં સપના થયો? તો ન્યૂ દિલ્હી. પ્રશ્ન 10, હાલમાં સરકારની મનરેગા મજદૂરી કેટલા પ્રતિશત સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે? તો 60%. પ્રશ્ન 11, હાલમાં બિમસ્ટેક શિખર સંમેલન 6ઠો સંસ્કરણ ક્યાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે? તો થાઈલેન્ડ. કેપિટલ છે બેંકોક. કરન્સી છે થાઈ બાટ. પીએમ છે સીના વાત્રા. ભારત અને મૈત્રી અભ્યાસ ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે થાય છે. તો આપણે થાઈલેન્ડની અંદર આ વાત કરી. પ્રશ્ન 12, હાલમાં ભારતની પ્રથમ નેનો ઇલેક્ટ્રોનિક રોડ શોનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો બેંગ્લુરુ. પ્રશ્ન 13, હાલમાં ઇન્ડિયા ઓપન 2025 સ્પેસ વોક ખિતાબ અનાજ સિંહ જીત્યો. પ્રશ્ન 14, હાલમાં કોણ વૈશ્વિક સ્તર પર બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો? તો ભારત. પ્રધાનમંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ થી જોડાયા. વિશ્વનો સૌથી મોટો ફ્રોડ સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા 1 પર છે. વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો રેલવે નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા, ચીન પછી ભારત છે. આઈસીસી ચેમ્પિયન ટ્રોફી 2025 ભારત ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને જીત્યો. ભારત T-72 ટેન્કોની એન્જિન આપૂર્તિ માટે રશિયાની ફર્મની સાથે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. ભારત 5મો એશિયાઈ મહિલા ખેલાડી ખિતાબ જીત્યો. ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં રાજ્યમાં અમેરિકા, ચીન અને જાપાન પછી દુનિયાનો સૌથી મોટો ધન કેન્દ્ર દેશ બન્યો. ભારત પ્રથમ વખત સંરક્ષણમાં 63થી વધારે નદી ડોલ્ફિન નોંધવામાં આવી. દૂધ ઉત્પાદનો નંબર 1 પર છે ભારત. કોફી ઉત્પાદનો 7મો નંબર ભારત ધરાવે છે. કર્ણાટક 1 પર છે. કોફી ઉત્પાદનો 20મો ટોપ પર છે બ્રાઝિલ. અને કપડાની ખરીદારીના 6ઠ્ઠા નંબરમાં ભારત છે. વિશ્વનો સૌથી મોટો મોબાઈલ ફોન નિર્માતા બીજો દેશ બન્યો. સાયબર હુમલામાં લક્ષિત દેશ ભારત બીજો સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યો. કેન્સર મૃત્યુ દરમાં ભારત ટોપ પર છે. સૌથી વધારે કેન્સર મૃત્યુ ભારતમાં થયા છે. કેન્સર કયા દેશમાં છે એ નહીં. તો પ્રશ્ન 15, હાલમાં યુડીઆઈ ની કોની સાથે મળીને ફિંગરપ્રિન્ટ એલ્ગોરિધમ માટે બાયોમેટ્રિક ચેલેન્જ શરૂ કરવામાં આવ્યો? તો IIT હૈદરાબાદ. પ્રશ્ન તમારા માટે પૂછેલો હતો તે હાલમાં કોને દુનિયાની 5મી સૌથી અમીર મહિલા બની? તો રોશની નાડર. પ્રશ્ન તમારા માટે છે, હાલમાં ભારતને ઓપરેશન બ્રહ્મા હેઠળ કયા દેશને માનવી સહાયતા મોકલી? તો ભૂટાન, નેપાળ ને મ્યાનમાર ને એક પણ નહીં. તો જવાબ કોમેન્ટમાં આપજો. થોડી ચર્ચા કરી લઈએ અને રિવિઝન કરી લઈએ આગળના દિવસોનું. તો ભારત પ્રથમ વિશ્વ શાંતિ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ગુરુગ્રામમાં થયું. ભારત સૌથી 200 વિકેટ લેવાવાળા બોલર મોહમ્મદ શમી બન્યા. ફોર્બ્સ સિનિયર લીડરશિપ એવોર્ડ અને જયશાને સન્માનિત કરવામાં આવે. એક્સપર્ટ થયેલા વૈજ્ઞાનિક નિષ્ણાતોમાં કેરળ ટોપ પર છે. કેન્સરથી પ્રભાવિત દેશોમાં વધારે કેન્સર મૃત્યુ ભારતમાં થયા. 30 વર્ષ પછી ગીધટોળું દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યું. રાજસ્થાન સરકારે અજમેરમાં 132 વર્ષ જૂની ફોયસાગરનું નામ બદલીને વરુણસાગર સીલ કર્યું. ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભા જે પ્રાર્થના વિધાનસભા જે અનુરાગ સુવિધા લેન્સ છે. ભારતના આગલા 5 વર્ષમાં શ્રીલંકાના 15 સિવિલ અધિકારીઓને પ્રશિક્ષણ કરશે. મધ્યપ્રદેશ સરકાર ખેડૂતોને 5 રૂપમાં સ્થાયી વીજળી કનેક્શન પ્રદાન કરશે. મધ્યપ્રદેશ ભારતના ચૂંટણી કમિશનરના રૂપમાં વિવેક જોશી પદ પર સંભાળ્યું. રાજસ્થાન પ્રથમ ગ્રીન બજેટ પ્રસ્તુત કરશે. ઝારખંડમાં ગુટકા અને પાન મસાલા પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો. જગુઆર ફાઇટર સ્ક્વાડનો પ્રથમ મહિલા પાયલોટ તનુકા સિંહ બની. એસબીઆઈ કાર્ડના સુલ્લા પાંડે અને એમડીને સીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અંગ્રેજી ભાષાને આધિકારિક ભાષા ઘોષિત કરવામાં આવ્યા. આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તેલંગાણાને રાજીવ કુમાર યુવા વિકાસ શરૂ કરવામાં આવી અને એસટી એસસી ઓબીસીને 3 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે. સ્વરોજગાર અને આત્મનિર્ભર બંને એટલા માટે યોજના શરૂ કરી. હાલમાં કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નું આયોજન ઇંગ્લેન્ડમાં કરવામાં આવ્યું. હાલમાં આવેલા ACPRના રિપોર્ટ પ્રમાણે વિશ્વનો સૌથી મોટો હથિયાર આયાતકાર દેશ યુક્રેન બન્યો. યુક્રેન દેશના ટોપ પર છે હથિયાર આયાતકારમાં અને ભારત બીજા સ્થાન પર છે. નિર્યાતકારની અંદર ભારત અમેરિકા ટોપ પર છે અને ફ્રાન્સ બીજા પર છે. પંજાબની વિધાનસભા સર્ચ એન્જિન લોન્ચ કર્યો 1947 પછીની જે ભાષણમાં ચર્ચાઓ થઈ છે તે સર્ચ કરી શકાશે. મુક્ત ભાષાના સૂચકાંકમાં નોર્વે ટોપ પર છે. લેન્ડો નોરિસને ઓસ્ટ્રેલિયન બ્રિગેડ ફિક્સ 2025 જીત્યો. માતો નારંગને નામથી ઓળખાતા વાર્ષિક માઠવાસીનું ઉત્સવ લદ્દાખમાં શરૂ થયો. ભારતનો ત્રીજો સૌથી મૂલ્યવાન બ્રાન્ડ અમૂલ બન્યો છે. ચીને પાકિસ્તાને અત્યાધુનિક હથિયારો માટે સેન્સરની બીજી પનડુબ્બી સોંપી. હાલમાં ફિનલેન્ડ સમગ્ર વિશ્વમાં ખુશાલ રેન્કિંગમાં ટોપ પર છે. ખુશાલ એટલે હેપીનેસ.
હાલમાં ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. વિજય શંકર ડેનમાર્ક દેશના નાઇટ ક્રોસથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં અમિતાભને NIT વિશ્વવિદ્યાલયના ચાન્સલર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અનુજ કુમાર સિંહને UPSCના અધ્યક્ષના સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ભારત નેપાળ સાહિત્ય મહોત્સવનું આયોજન મથુરામાં કરવામાં આવ્યું. ટોમ ક્રૂઝ બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેલોશિપથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. બિહારમાં 133મો સ્થાપના દિવસ 22 માર્ચે મનાવ્યો. હરીશ ટંડનને ઓડિશાના હાઈકોર્ટ મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં અમેરિકાના અર્જેન્ટિનાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ક્રિસ્ટિના ફર્નાન્ડીઝને દેશમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ અમેરિકાએ લગાવ્યો છે. અર્જેન્ટિના પર ભ્રષ્ટાચાર આરોપમાં સામેલ હતા જે ક્રિસ્ટિના ફર્નાન્ડીઝ અને તેને ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હોવાથી તેમને પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. અમેરિકા કંઈક જુદા જુદા નિયમો લાવે છે જ્યારથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે. સિક્કિમ રાજ્યના સરકાર પ્રતિ વ્યક્તિ ₹5 પ્રત્યક્ષ શુલ્ક લગાવ્યો. વી.આઈ. માથન પુસ્તકનું ધ સેવન્થ જનરેશનનું વિમોચન કર્યું. હાલમાં ગુન્ટર ગ્લોબેસનું 2025નું સ્ટોકહોમનું જલ પુરસ્કાર જીત્યો. હાલમાં ચીની રેડ પિક્સ 2025 ફોર્મ્યુલા 1ની પ્રથમ સ્પ્રિન્ટ રેસ લુઈસ હેમિલ્ટન જીતી. ચેન્નઈ શહેરમાં રવિચંદ્ર અશ્વિન નામના એક સડકનું નામ બનાવવામાં છે. હાલમાં ભારતીય ફિલ્મ મહોત્સવનું અમેરિકામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું. હાલમાં તવી ફિલ્મ મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરવામાં આવ્યું. મહિલા વર્ગ SRPIના ઇન્ડિયન ટૂર PCA ચેલેન્જર ખિતાબ અનાસીએ જીત્યો. હાલમાં મહિલા કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025 ભારતે જીત્યો. ઇન્ડોનેશિયામાં લેવો ટોબી લાખી જ્વાળામુખી ફાટ્યો. ભારતને કિર્ગિસ્તાન વચ્ચે ખંજર યુદ્ધ અભ્યાસ શરૂ થયો. ગોઈ બીબો નામના ઋષભ પંતને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા. ભારતે આગળના પ્રેષણોમાં રેમિટેન્સ નામના શરૂઆત પર અમેરિકા ટોપ પર છે. રેમિટેન્સ એટલે કે ભારત અને ડોલરનું ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હોય ને તે યુટ્યુબ પર થોડી ચર્ચા કરી લઈ છે. વિગતવાર માહિતી મળી રહે છે. ભારતીય દૂતાવાસમાં 23મો સ્વર્ણ જયંતિ છાત્રવૃત્તિ કાઠમાડુંમાં નેપાળમાં મનાવ્યો. પારંપરિક શિગમો મહોત્સવ 2025 ગોવામાં શરૂ થયો. સંગીત એકેડમીનો સંગીત કલા નિધિ પુરસ્કાર RKC કુમારેતને મળ્યો. રંગદે ગુલાલ પ્રદર્શનનું આયોજન દુબઈમાં કરવામાં આવ્યું. એડલવાઇસ ARCના CEO અને MDને મૈથિલી બાલા સુબ્રમણ્યને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ઉત્તરાખંડ એકલ મહિલા સ્વરોજગાર યોજના શરૂ કરી. હાલમાં RCLTDના અધ્યક્ષ MD અતિરિક્ત પ્રભાર સંભાળ્યો. પરમિંદર ચોપડાએ ભારતને તનાજિયા વચ્ચે ભારત આફ્રિકાના નૌસૈનિક અભ્યાસની એકેડમી મેજબાની કરશે. હાલમાં FATFની ત્રીજી નેત્ર સહયોગ મંચ 2025 મેજબાની કરશે. નેપાળ જલવાયુ પરિસ્થિતિ વર્તન માનવતા અને ભવિષ્યનો પ્રથમ સાગર મંથનનો સંવાદ અને આયોજિત કરવામાં આવ્યો. તેલંગાણા રાજ્ય કેન્દ્ર અગદાન અધિનિયમને અપનાવવામાં પ્રસ્તાવ પારિત કરવામાં આવ્યો. હાલમાં કેન્દ્ર સરકારને અજય શેઠને નવા નાણાં સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિક યોજના સ્થાપિત કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય બન્યો. ગ્લોબલ સિસ્ટમ ફોર મોબાઈલ કમ્યુનિકેશન એસોસિએશન બરોબર ગોપાલ વિઠ્ઠલને GSMના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા. રાજીવ ગૌબાની નીતિ આયોગના નવા સદસ્ય બન્યા. હાલમાં UWW એશિયા બ્યુરો સદસ્યનો સંજય સિંહને પસંદગી કરવામાં આવી. હાલમાં ઓગાસા અને ખેલો ચેમ્પિયનશિપ દિલ્હી કરવામાં આવી. શિક્ષા મંત્રાલયને બાળપણની કવિતા નામની પહેલ શરૂ કરી. હાલમાં NNA માનદ વિશ્વવિદ્યાલયની મલેશિયામાં દેશની સહાયતા બોધ AIની શરૂઆત કરી. હાલમાં ઉત્તરાખંડની પછી UCC લાગુ કરવાવાળો બીજો સ્થાન ગુજરાત બન્યો. તેલંગાણા રાજ્યના TB પરીક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મેળવ્યો છે. હાલમાં ઇન્ડોનેશિયા બ્રિક્સના નવા વિકાસક બેંકમાં સામેલ થયું. હાલમાં એશિયાની કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપમાં સુનિલકુમાર કાંસ્ય પદક જીત્યો. હાલમાં મેઘાલયના 7મો એક્ટ ઈસ્ટ બિઝનેસનો શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. હાલમાં ભારત અને સિંગાપુર દેશના ગ્રીન અને ડિજિટલ શિપિંગ કોરિડોર માટે IC પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. હાલમાં અમેરિકા સીટને જે ભટ્ટાચાર્યને ભારતીય વૈજ્ઞાનિક રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન રૂપે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં વિકી કૌશલ ટાટા મોટર્સના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં સંઘમિત્રા તઈ ગાયકવાડ લોકપ્રિય નાગરિક ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કારે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંજય કુમાર મિશ્રા પ્રધાનમંત્રી મોદી આર્થિક સલાહકાર પૂર્ણકાલીનના સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. JW સ્ટીલ કંપની સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની છે. તેલંગાણા TB પરીક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મેળવ્યો. ભારતે રશિયા વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ 2025માં શરૂ થયો. ચલ્લા શેટ્ટી ભારતીય સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો. વિકી શ્રીલંકાને પાછળ છોડીને બન્યો છે. વિકી કૌશલને ટાટા મોટર્સના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સ બીજા સંસ્કરણ હરિયાણામાં શરૂ થયો. કેનેરા બેંક કાર્યકારી નિદેશક SK મજમુદારને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ભારત સ્વદેશી મિસાઇલ VCRMSAMનું સફળ પરીક્ષણ ઓડિશામાં કરવામાં આવ્યું. હાલમાં ભારતીય ઔદ્યોગિક નાણાં સચિવ MD અને CEO રાહુલ ભાવેને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળના જે પોલીસની પારદર્શક ટાસ્ક એપ લોન્ચ કરી છે. હાલમાં પાપુઆ ન્યૂ ગિની ફેસબુક પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. હાલમાં હરિયાણા સરકારે નાગરિક સેવાઓ માટે AI ચેટબોટ સારથી લોન્ચ કરી છે. હાલમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને
LIBAની સમૂહની શરૂઆત કરી છે. LIBA એટલે લંકા ઇન્ડિયન બિઝનેસ એસોસિએશનની શરૂઆત કરી છે. હાલમાં ફૂલ ફોર્મ છે. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી આર્થિક સલાહકારના પરિષદના પૂર્ણકાલિક સદસ્યના સંજય કુમાર મિશ્રાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં સુમિત રેડ્ડી ભારતીય ખેલાડીની પેશેવર બેડમિન્ટન સંન્યાસની ઘોષણા કરી. ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો. ચેનલ અને વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહેજો. આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાના હોય વિડીયોને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ખાસ કરીને વિડીયો શેર અને કોમેન્ટ તો જરૂર કરીને કરજો. તમે નહીં, તમારા મિત્રને મદદરૂપ થઈ શકે. આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. અને મિત્રો ખાસ કરીને હવે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. તો 6 મહિનાનો કરંટનો વિડીયો બનાવેલો છે, ચેક કરી લેજો. ડિસેમ્બર મહિનાનો કરંટનો વિડીયો બનાવેલો છે, ચેક કરી લેજો. થોડા સમય પછી અઠવાડિયાનો સાપ્તાહિક કરંટ અફેર રજૂ કરવાના છીએ, એટલે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. STI પેપર સોલ્યુશન, કંડેન્સર પેપર સોલ્યુશન, બંને પેપર સોલ્યુશન કરેલ છે, ચેક કરી લેજો. દાદા નિધન થયું છે તેમના વિડીયો બનાવેલ છે. મનમોહનસિંહ નિધન થયેલું છે તેમના વિડીયો બનાવેલ છે. અમેરિકાની ચૂંટણી તેના વિડીયો બનાવેલ છે. કલમો બંધારણ અનુચ્છેદના પ્રશ્નોના વિડીયો બનાવેલા છે. તેની અંદર બંધારણના પ્રશ્નો કઈ પરીક્ષામાં કેટલા ગુણના પૂછાયેલા તે પણ વિડીયો બનાવેલા છે, તમે ચેક કરજો. વિજ્ઞાનના વિડીયો અપલોડ કરી દીધેલ છે. તેની અંદર વિજ્ઞાનના કેટલા પ્રશ્નો કઈ પરીક્ષાની અંદર તલાટી છે કે પછી UPSC છે કે GPSC છે, કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર કેટલા પ્રશ્નો પૂછાય ને તે પણ વિડીયો બનાવેલા છે, ચેક કરી લેજો. અને ખાસ કરીને હવે રિઝનિંગ રેલવેના ની તૈયારી કરવાના વિડીયો થોડા ઘણા એડ પ્રશ્નો કરીશું, એટલા માટે ચેનલ અને વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.